मोर नाम श्रेया। मु एक धनी परिवार थिली, किंतु नर्स सेवा मोर फैशन थिला। बहुत कष्टरे मु एही डाक्तरखाना रे जड़े नर्स चाकरी पाइली। मो बापा चाहू नथिले जे मु एही काम करिबी, किंतु मु एते शिक्षित थिली। मु जड़े नर्स सेवा को एवं रोगी को सहाय्य करबा को चाहूथिली। मोर पितामाता को मु एही चाकरी पाई निवेदन करिथिली एवं मो बापा माँ राजी हो गले। आज मोर चाकरीर प्रथम दिन थिला। मु कटक रे रहुथिली, किंतु मते चेन्नई रे एक नर्सिंग चाकरी करबा को पड़िला। डाक्तरखाना पछरे छोट कोठरी थिला, जहा सेही झियो मानक पई थिला। जेउ माने बाहरु नर्स भाबरे काम करबा को चाहुतले से मानक पई थिला। मो बहुत कष्टरे मो घर बाहर को आसिथिली, कारण मोर पितामाता कहिथिले जे जदि तू कौनसी काम करबा को चाहूछु तेबे तू एहाको आम निज सहर रे करबा उचित, किंतु आम सहर रे किछि नाही। मु मोर पितामातांकर प्रिय झियो, तेणु सेमानंकु मोर जिद को ग्रहण करबा को पड़िथिला। मु खुशी रे चेन्नई आसिली। मु मोर पितामातांकु आश्वासना देइथिली जे मु प्रति मासरे कटक यात्रा आसिबी। वर्तमान मु जेतेबेले एठाकु आसिली देखिली जे मो परि अनेक झियो अछंती, जो माने निज घर छाड़ी एठाकु काम करबा को स्थानांतर होइथिले। किंतु गोटिए कथा एहा थिला, मु जेतेबेले हॉस्पिटल को गली, हॉस्पिटल रो सीनियर नर्स मते मुंडरू पाद पर्यंत चाहिले। तापरे मते भलो भाबरे देखिबा परे से भावना रे हजि गले एवं कहिले जे तुमे एठारे नुआ एवं मो तुमको केबे देखि नाही। मु कहिली हां, मु एठाकु आसी नाही, आज मोर कामर प्रथम दिन। तेणु से पचारिले तुमे केउठारु आसीछ? मु तांको कहिली जे मु ओडिसार कटक रु आछि। से मते चाहि कहिले तुमको देखि लागुछि तुमे जणे भल झियो। मु कहिली हां, मु एक सम्मानजनक धनी परिवार रु आसीछि। मु आश्चर्य होइथिली। से सीनियर नर्स मो प्रति अत्यंत दयालु थिले। से मते एक ग्लास पानी देई कहिले, देख मु वर्तमान तुमको कौन कहबाकू जाउछि, किंतु मु जहा कहिथिली से प्रति ध्यान देब। जदि आपण मो कथा न शुणती तेबे आपण किछि बड़ असुविधार शिकार हेबे। मो सहित आसंतु। डाक्तरखाना पछरे स्टाफ नर्स मानक पई कोठरी अछि। मु आपणको आपणको कोठरी देखैबी। से निजे मते डाक्तरखाना पछपटे को नै गले, जेउठारे अनेक छोट छोट रूम निर्माण करा जायथिला। सेही कोठरीटी भीतर बहुत छोट थिला, किंतु मु जेतेबेले कोठरी भीतर को गली देखिली एही कोठरी रे बहुत परिष्कार परिच्छन्नता थिला एवं गोटे बेड थिला। कोठरी रे एक छोट झरका थिला एवं अन्य कौनसी आसबाबपत्र नथिला। सीनियर नर्स मते कहिथिले जे तुमर एठारे समस्त सुविधा रहिब। तुमको केवल निज टंका सहित खाद्य एवं जलखिया खाइबाक पड़िब। मु सीनियर नर्स को धन्यवाद जनैली, कारण से मो सह बहुत स्नेहपूर्ण भावरे कथा हेउथिले। से मते आश्वासना देइछंती जे जदि कौनसी असुविधा थाए तेबे मु तांको कहिबा उचित। तांकर एपरि भलो आचरण देखि मो बहुत खुशी हेली जे एहा भलो। एही हॉस्पिटल रो कर्मचारींकर आचरण बहुत भलो, किंतु आचरण करि नथिले, किंतु तांको आचरण केवल मो सहित भलो थिला, कारण अन्य झियो मानक सीनियर नर्स प्रत्येक झियो सहित एपरि तांकर आचरण अत्यंत कठोर थिला। से मते कहिले जेतेबेले भी आपण रूम को प्रवेश करंती सेतेबेले आपण रूम रो कबाट भीतर सठिक भाबरे बंद कर देबे एवं जेतेबेले आपण एठार चली जांती सेतेबेले आपण मध्य एहाको बंद करी चाबी को सांगरे नै जिबे। मो आश्चर्य होई तांको पचारिली, काहेकि एही जगह निरापद नोहे कि? तापरे से कहिले मु जेतिकी कहूछि तुमे ताहा कर। जदि तुमे मो कथा शुणुना तेबे मो ठारू केही खराब हेबे नाही। मु तुम सहित भल व्यवहार करुछि, तेणु एहार अर्थ नुहे तुमे मते प्रश्न पचारिब। से सेठारू चलीगले। मोर धारणा थिला जे एही सीनियर नर्स प्रकृତରେ बहुत कठोर एवं से मध्य मो उपरे नजर रखुछंती। सेही सीनियर नर्स एठारे डाक्तर छुट्टी थिले किंबा जरूरीकालीन परिस्थिति उपजिथिले सीनियर नर्स डाक्तरंक बदल रे रोगींकर जत्न नेउथिले। किछि समय परे राति ही गला एवं एहा मोर प्रथम राति थिला। मो बहुत भयभीत अनुभव करुथिली
କାରଣ ମୁଁ ଏହି କୋଠରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ଏହା ପ୍ରାୟ ରାତି ଥିଲା 2ଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ମୋ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲି। ମୋ କୋଠରୀରେ ଏକ ଝରକା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସହଜରେ ବାହାର ଦେଖିପାରୁଥିଲି। କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କେହି ଜଣେ ବାହାରୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଲୋକମାନେ ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲି, କାରଣ ଏଠାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ରାତି ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇଥିବେ। ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ ବାହାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ନୁହେଁ? ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏହା ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କବାଟକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଯାଞ୍ଚ କଲି। କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲି ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଠି ବାହାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ସିନିୟର ନର୍ସଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେ ନର୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ତୁମ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ଅନାବଶ୍ୟକ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ତେବେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରାତିର ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଗଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ, କାରଣ ମୋତେ 7ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡାମ ମୋତେ ଦେଖାକଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ କହିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ରାତିର ପୂରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ସିନିୟର ନର୍ସଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ନର୍ସ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇନଥିଲି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ମୋ ମୋବାଇଲ ବାହାର କଲି। ଆଜି ମୋର ଏଠାକୁ ଆସିବାର 2ୟ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମମି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା ହେବି। ଏହା କହି ମୋ କଲ୍କୁ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଝିଅ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ମୋର ନାମ ରଙ୍ଗୋଲି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଏବଂ 2ଟି କୋଠରୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୋ କୋଠରୀ ଅଛି। ଆରେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ନୂଆ ଆସିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଗଲି। ଏହା ଭଲ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ। ମୋର ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏହା କହିଥିଲେ। କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କୁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲି। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ସାରା ରାତି ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲିର ସବୁ କଥା କହିଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସପିଂ ଯିବା ପାଇଁ ରାତି 7ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଦୁହେଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଭଲ ମଲ୍। ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିବି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନିଜେ କର। ସେ କହିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରଙ୍ଗୋଲି ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଏଠାରେ କିଏ ମୋ ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗ ହେବ।
ତା ପରଦିନ ରଙ୍ଗୋଲି ମୋତେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ପୋଷାକ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଜନ୍ମରୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ଛୋଟ ପୋଷାକ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଦେହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଯଦି କେବେ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଏପରି ପୋଷାକରେ ଦେଖିବେ, ସେ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଏବଂ ସେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରଣ କରିଥିଲି, ତୁମେ ତଥାପି ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛ ଏବଂ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ଏହାପରେ ରଙ୍ଗୋଲି ମୋତେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ କହିଲି ଯେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ବାର୍କୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମୁଁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲି ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ମୁଁ ବସି ଟିକେ ଆରାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଙ୍ଗୋଲି ଅଟେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସିନିୟର ନର୍ସଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ସେ। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଝିଅ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କିଏ। ଝିଅଟି ମୋତେ ଠେଲିଦେଲା। ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଝିଅଟି ଆଗକୁ ଆସି ମୋ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗାଇଲା। ସେ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବେକରେ ଛୁରୀ ଦେଖି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ଝିଅଟି ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ କିଏ? ତାପରେ ସେ ଛୁରୀଟିକୁ ଉଠାଇ ମୋ ପେଟରେ ରଖିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇବି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କିଏ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ରୁମ୍ରୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବି ଏବଂ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମେ ଜଣେ ଚୋର। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କାରଣ ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ମୋର ନଗଦ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଝିଅଟି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ତା ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ମୋତେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା। ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିଲି ଆଖି, ସକାଳ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଯାଇଛି, ନିଖୋଜ ଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ପୃଥିବୀ ସବୁ ଦିଗରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ସିନିୟରକୁ ଏସବୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ କହିବେ ସେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କିମ୍ବା କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ତାପରେ ସତେଜ ହୋଇ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ କରି ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି ଏବଂ ସବୁ କହିଲି। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଠାରେ ତୁମେ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ସେଠାରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆଜି ତୁମର କାମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସତର୍କ ନ ରୁହ, ତୁମ ପାଇଁ ଏପରି ବିପଜ୍ଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଘାତ କରୁଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଖରାପ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ମୋର ଦୋଷ ଯେ ମୋ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ରଙ୍ଗୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ରଙ୍ଗୋଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ କହିଲି।
ଗତକାଲି ମୋ ସହିତ ଏହା ଘଟିଛି। ତୁମେ ଜାଣ, ଜଣେ ଝିଅ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପରେ ଚାଲିଗଲା, ଯାହାପରେ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିବା ପରେ ଭୂମି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ବାହାରିଗଲା। ରଙ୍ଗୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ତୁମେ ପାଗଳ। ତୁମେ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କାହିଁକି ସବୁକିଛି କହିଲ? ଏହା କହି ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସି ଖଟ ଉପରେ ବସିଗଲା। ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେପରି କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଗଲି। ରଙ୍ଗୋଲି ବସି କହିଲା, ତୁମେ ପିଲା ପରି ଆଚରଣ କରିଛ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ରଙ୍ଗୋଲି? ତୁମେ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛ? ଯଦି ମୁଁ ସିନିୟର ନର୍ସକୁ କହିନଥାନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଝିଅଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ କହିଲି, ରଙ୍ଗୋଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲ ତେବେ କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ନାହଁ? ରଙ୍ଗୋଲି କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମରେ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପରିବାର ଚାହାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତୁମେ ଏକ ଧନୀ ପରିବାରର, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ କହିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ସେ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବସି ରହିଲି। ରଙ୍ଗୋଲି ଯାହା କହିଲା ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରଙ୍ଗୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡମ ମୋ ହାତ ଧରି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରଣ କରିଥିଲି ସେହି ଝିଅ ସହିତ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛ। ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ରଙ୍ଗୋଲି ଏଠାରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସେହି ଝିଅ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିନିୟର ନର୍ସ ମ୍ୟାଡମ ମୋ ଉପରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ରଙ୍ଗୋଲି ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛି। ତୁମ ପରି ପାଗଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଥର କହିଛି ତୁମେ କୋଠରୀରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବାହାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ତୁମ କୋଠରୀକୁ ପଠାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ଦେଖାଉଛି। ରଙ୍ଗୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଏହା କହି ସିନିୟର ମ୍ୟାଡମ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପଛ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଏକ କାନ୍ଥ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ସିନିୟର ମ୍ୟାଡମ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସବୁକିଛି ବୁଝିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ରଙ୍ଗୋଲି ଜଣେ ୱାର୍ଡ ବାଳକ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ବାଳକ କହୁଥିଲା, ଆମେ ଶ୍ରେୟାକୁ ବହୁତ ଲୁଟିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ଦେଇ ପାଗଳ କରିଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା। ରଙ୍ଗୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରେୟା ସିନିୟର ନର୍ସ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କୁହନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ଜଣେ ଧନୀ ପିତାଙ୍କ ଝିଅ, ତେବେ ଆମକୁ ଗିରଫ କର। ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଝିଅ କାହାକୁ କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିବୁ। ୱାର୍ଡ ବାଳକ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରେୟା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଏହିପରି କହିବା ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସିନିୟର ମ୍ୟାଡମ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ସିଧା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହ, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ସିନିୟର ନର୍ସ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଥର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା କିଛି ନର୍ସଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ଥିବା କିଛି ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ
ସେହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରି ହରାଇବ। ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଗାଁର ଅଟେ। ମୁଁ ଗାଁର ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପରି ନର୍ସ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ବି ମୋ ବାପା ମା ମୁଁ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ମୁଁ ଏହା କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ନୀରବ ରହିଆସିଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଧନୀ ପରିବାରର, ତେଣୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏହା କିପରି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକ ଏବଂ ମୁଁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକିଲି। ଏହାପରେ ପୁରା କଥା ସିନିୟର ନର୍ସ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଉପରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କହିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କହିଦେଲୁ, ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହା କୋର୍ଟକୁ ଗଲା। କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଭଲ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ ମାମଲା ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି ବୋଲି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମୋତେ ଏପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମୋର ବିବୃତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନୀରବ ରହିଥିବା ନର୍ସ ଥିଲେ। ରଙ୍ଗୋଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଗରିବ ଝିଅ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝିଅମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମାମଲା ଦୃଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଡ୍ରଗ୍ ଯୋଗାରିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3-4 ଜଣ ନର୍ସ, ଡାକ୍ତରଖାନାର 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ 2 ଜଣ ୱାର୍ଡ ବାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ନିରୀହ କାମ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାହାନା କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ଝିଅମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ଝିଅମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆରାମ ପାଇବୁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ମାଗୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ନ ଦିଅ ତେବେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବୁନି। ସେହି ଗରିବ ଝିଅମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ଏତେ ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଝିଅଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଚୋରି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ୍ଦା ଧରାପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନାର ନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ରୋଗୀ ଆମ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଅଟକାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୋର ପିତାମାତା ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ। ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଅଟକାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ମୋର ପିତାମାତା ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ମୋ ବାପା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବିବାହ ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଗପପାଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।